रामानन्दार्य मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां पवनतनय सङ्कटहरण मङ्गलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम तत्सत्। परमात्मने नमः। प्रसंग आवे से मानस में नाम वंदना। श्री सीताराम वंदना बतावे से प्रवचन पहलू। गिरा अर्थ जल बीसी सम कही अत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीताराम पद जिन्ही परम प्रिय खिन्न। बालकांड नो दोहो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा नो प्रारंभ करता पहला सौनी वंदना करे छे। आ दुहामां श्री सीतारामजी ने नमस्कार करे छे। एना पछी नाम वंदना अने नाम महिमा ने लगातार 9 दुहा अने 72 सोपाईओमां कहे छे। रामचरित मानस में जेटली नाम वंदना बतावी एटली 18 पुराण में नहीं बतावेली होय। बहुत मोटी बतावेली छे। नामनी विषय पर बहुत बात करेली एम तुलसीदास जी महाराजे। श्री हाँ वधारे ने वधारे खोलेल एमां बहू खोलेल आने वधारे खोलेल एमां वधारे खोलेल। श्री गोस्वामी जी महाराजे आ नवमी संख्या घणी प्रिय लागे छे। 9 संख्या ने केटली गणी करवामां आवे तो ते एक अंकोने जोड़वाथी 9 ज बसशे। जेम 9 संख्या ने 9 थी गुणवाथी 81 थाय छे। 81 ना 8 અને 1 એ બંનેનો સરવાળો કરવાથી પાછા 9 થઈ જાય છે। આ રીતે ગમે તેટલી લાંબી સંખ્યા કેમ ન થઈ જાય પણ અંતમાં 9 જ રહેશે કેમ કે આ સંખ્યા પૂર્ણ છે। ગોસ્વામીજી મહારાજ ને જ્યાં ક્યાંય વધુ મહિમા હોય કરવો હોય તો 9 જાતની ઉપમા અને 9 જાતના ઉદાહરણ આપ્યા છે। 9 સંખ્યા આખરી હદ છે। એનાથી વધીને કોઈ સંખ્યા નથી। આ 9ની સંખ્યા અટલ છે। બસંત સોરહ તે એક તીશા કરવું कथा हरिपद धरी शीशा नवमी भौम 12 मधुमास अवधपुरी यह सरित प्रकाशा। नौमती मां महीनो हतो अने रामचरित मानस नु त्यारथी शुरुआत करी छे लखवानी। राम जन्म तिथि 12 सब भय सब जस त्रेता महवास तस इकतीशा मह जुरो जोग लगन ग्रह रास। नाम वंदना बतावे छे। बंदऊ नाम रघुबर को हेतु कुशानु भानु हिम कर को। नामनी वंदना करता रहीने श्री गोस्वामी जी महाराज कहे छे हूँ रघुवंश में श्रेष्ठ रघुनाथजी ते राम नामनी वंदना करूँ छूं। जे कुशानु एटले अग्नि, भानु एटले सूर्य, हिमकर एटले चंद्रमा नो हेतु अर्थात बीज छे। जे बीज में शुं होय छे ते बीज में बधा गुण होय छे। वृक्षना फळमां जे रस होय ते बधो रस बीज में होय छे। बीजथी ज पूरा झाड़ ने तथा फलों ने बधो रस मळे छे। अग्निवंश में परशुरामजी, सूर्यवंश में रामजी अने चंद्रवंश में बलरामजी आ रीते 3 वंशों में भगवाने ज अवतार लीधो अने 3 अवतार राम नाम वाळाओए छे। पण श्री रघुनाथजी महाराजनुं जे राम नाम छे ते बधानुं कारण छे। हूँ रघुनाथजीना ए ज राम नामनी वंदना करूं छूं। जे अग्नि बीज र, सूर्यनु बीज आ अने चंद्रमानु बीज म छे। राम एटलुं कहेता राम लक्ष्मण ने जानकी त्रणेय एनी अंदर हमाई जाय ने। खाली राम 2 शब्द बोलता ज त्रणेय हमाई जाय। पछी तो जो के भाई हंदायनी प्रणाली नोखी એટલે કોઈ श्री सीतारामे जपे, કોઈ सीतारामे जपे અને રામે જપે પણ મતલબ 2 અક્ષરે તે પૂર્ણતા છે। એમ કે શિવ કયો હા મહાવાક્ય છે। શિવ કહેતા મહાદેવે આવી જાય, સાંબ સદા શિવે આવી જાય, ખાલી શિવ કયો તોય હાલે, પૂર્ણ છે। હા એમાં આવી જાય। અને એકેય નામ એવું નાના મોટું નથી કે ભાઈ આ નામ આ રામ કહેતા એનો પાવર વધારે છે, કૃષ્ણ કહેતા એનો પાવર વધારે છે, નહીં। તમને જે રાશી ગયું એ નામ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ બસ પછી વધારે નામમાં ર અને આ મ એ ત્રણેય અવયવ છે।
અવયવોનું વર્ણન કરવાને માટે કુશાનું, ભાનું અને હિમકર એ ત્રણેય શબ્દ દીધા છે. હા તો પ્રણવમાં આવી જાય ને. એટલે પ્રણવ ને એટલે જ વૈદિક કીધો ને. વૈદિક મહાપુરુષો બધા એમ કે પ્રણવ તમારા હાથે તમે ન લઈ શકો એમ. ગુરુ દ્વારા મળેલો હોય તો જ તમે જપ કરી શકો. નહીં, શરણાગતિ સુધી તો આપે છે. આ દ્વાદશાક્ષર મંત્ર છે કે નહીં એમાંય આપે છે. પછી પંચાક્ષરમાં, ષડાક્ષરમાં આપે છે. નહીં, ષડાક્ષરમાં એમાંય પાછું ઈ પછી અમુક આપણે રામ તારક મંત્ર આવે કે નહીં એમાંય બીજ આપે છે. એટલે અહીં આવે છે. હા એમાંય આવે છે. એમાં શરણાગતિ આવે ને. હા ઓમ રા રામાય. હા મુખ્ય મંત્ર બીજ છે. એ બીજ છે. હા એના 3 મંત્રો છે. એક દ્વૈ મંત્ર કહેવાય, એક રામ તારક મંત્ર અને એક હનુમાનજીનો. 3 મંત્રથી એની દીક્ષા પૂર્ણતા હોય. રામ વૈષ્ણવમાં તમે જાઓ તેને 3 મંત્રો આવે. 3 મંત્રોની છે 11 માળા કરવાનું કેવડે. પણ મંત્ર થોડાક લાંબા છે. સીતાજીનો મંત્ર લાંબો છે અને હનુમાનજીનો મંત્ર લાંબો છે. આ એક જ મંત્ર એવો છે રામ તારક મંત્ર કે 6 અક્ષરનો છે. બાકી તો બધા મોટા છે. પછી તમે વૈષ્ણવ બીજી ગમે પરંપરામાં જાઓ તો વૈષ્ણવાચાર્યની પરંપરા છે ને વૈષ્ણવ. તો વૈષ્ણવાચાર્યમાં જાઓ તો એમાંય તે 3 મંત્રો જ આવે. દેય મંત્ર આવે, તારક મંત્ર આવે અને એક બીજ મંત્ર આવે. એમાં એવી રીતનું એક લક્ષ્મીજીનો આવે, એક નારાયણનો આવે અને એક મંત્ર બીજો આવે. એવી રીતનું બધામાં અલગ અલગ છે. એક જ એવી પ્રણાલી છે કે ભાઈ અમુક પ્રણાલી છે. કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણમાં જાઓ તો એમાંય 2 મંત્ર આવે. એક રાધાજીનો મંત્ર આવે, કૃષ્ણ ભગવાનનો મંત્ર આવે. પછી મહાદેવમાં જાઓ તો એમાં એમાં 3 પરંપરા છે. તમે કેમાં ગયા એ તમારે જોવાનું. જો આચાર્ય પરંપરામાં ગયા તો એક મંત્ર ને એક નામ આવે. એથી વિશેષ કે ભાઈ તમે નિરંજની અખાડો છે, 10 નામ અખાડા છે એમાં જાઓ તો એમાં 2 મંત્ર આવે. એક દુર્ગા કાળીનો મંત્ર આવે, એક શિવનો મંત્ર આવે. એટલે બધાની પરંપરા નોખી હોય. જેને જે રીતે મેળવેલું હોય એ રીતે આપતો હોય. આચાર્ય શંકરાચાર્ય ભગવાન થઈ ગયા એને એકમાં જ બધું મેળવેલું છે એટલે એક જ આપે તો પૂર્ણતા છે. એને નામનું મહત્વ નથી આપતા. સીધો મંત્રને જ મહત્વ આપે. શંકરાચાર્ય ભગવાને કે નામનું મંત્ર હે તમને આપ્યા, તમને ડાયરેક્ટ મંત્ર નથી આપ્યા. નામ ક્યાં આપ્યા તમને કોઈ? નહીં, નામ ના આપતા. એ તો કહું છું એમ. પણ હકીકત નામ હોવું જોઈએ. હા ઓછું કરી નાખેલું છે બાકી નામ હોવું જોઈએ. એનું કારણ છે નામ. હાલો આપણે તો વાત એવી પ્રસંગ નીકળ્યો એટલે વાત કરી દો. મંત્ર છે તમે બધી અવસ્થામાં નથી લઈ શકવાના. પવિત્ર હા એમ. અને નામ હોય તો તમે બધી અવસ્થામાં લઈ શકો ને. હા પછી લઈએ કે પણ હાલો તમે હા પછી તો લઈએ કે નહીં. પણ માનસિક થવામાં વાર લાગી જાય ને. કોની જિંદગી વહી જાય માનસિક થવામાં. કાંઈ આધાર જ નથી તમે ક્યાં લેવાના? હા એ તો એનું કામ છે. એ જ આવે. અને આની આ પરંપરામાં પાછું મેં એવું જોયેલું છે. આપણે અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી છે કે નહીં, આ જ પરંપરાના માચમાં છે ને. આચાર્ય પરંપરા જ્યોતિર્મઠના આચાર્ય છે. 2 વસ્તુ આપે છે. એટલે અમુક જગ્યાએ અમુક ત્રુટિ છે, અમુક જગ્યાએ કાઢી નાખેલું છે, અમુક જગ્યાએ કાઢી નાખેલું છે. હકીકત હોવું જોવે, હોવું જ જોવે. 10 નામ અખાડામાં તમે જાઓ મંત્ર આપે શિવનો અને નામ આપે નારાયણનો. એવી રીતનું છે. કેમ કે એકબીજાના પૂરક છે એટલે એકબીજાને કાપે નહીં ક્યારેય. અને કાપે તો અહીંયા પૂગે નહીં. હા વધારે છે. હા એનું વધારે. હા એ તો બીજો વિદ્યા શરીર સત્તા મંત્ર રહીશું. એક લીટી થાય. આ તો તમે આજે કઈ સાંભળશો ને તમને શિરવાર કહી દો નહીં તો સોકડી પાડ્યો એટલે હું તમારે અસર નહીં કરવાનો. નહીં એ તો બરોબર. સમજાવવા કોઈ લગભગ નહીં મળે. ત્યારે એને કીધેલું ભાઈ તમે હોશ થઈ કે તમે જે અમુક નથી આવતા એ આવજો કે પછી આવું કદાચ કોઈ કહે ન કે મને નથી ખબર. એમ કીધેલું.
ફોનમાં બધા જોવો છો પણ આ મંત્ર કોઈ બોલતું નથી ને. તો આ નહીં, એટલા બધા સુધી નથી કોઈ જાતા. પછી જ છે મંત્ર. અહીંયા ત્રણેય શબ્દો ઘણી વિચિત્ર અને વિલક્ષણ રીતથી દેવામાં આવ્યા છે. કુશાનું એટલે રૂ, ભાનું એટલે આ અને હિમકર એટલે મ. કુશાનું શબ્દમાંથી રૂને કાઢી નાખીએ તો કશાનું શબ્દ રહેશે, જેનો કોઈ અર્થ નથી. ભાનુ શબ્દમાંથી આ કાઢી નાખીએ તો ભન્નુનો પણ કોઈ અર્થ નથી. એવી જ રીતે હિમકર શબ્દમાંથી મને કાઢી નાખીએ તો હિકરનો કોઈ પણ અર્થ નથી. એટલે કુશાનું, ભાનુ અને હિમકર એ ત્રણેય મળદાની જેમ થઈ જશે. જેમ કે એમાંથી રામ જ નીકળી ગયા, એમની સાથે રામ નામ રહેવાથી કુશાનુમાં કુનો ગયાનો એમની સાથે રામ નામ રહેવાથી અર્થ કરવું શિખર છે. એવી જ રીતે ભાનુમાં ભા નામનું પ્રકાશનું છે, આ નું નામ નિશ્રયનું છે, અને હિમકરમાં હિમ નામ બરફનું છે. એટલે હિમકર, ભાનુ, કુશાનું એટલે કીધું ને કે ભાઈ નામ લેતા ઠંડક પ્રસરે તમને એમ. ભગવાનનું નામ એનો અર્થ એવો થાય એમ. હા, એમ. કર નામ હાથનું છે, એ ત્રણેયનો હેતુ રામ નામ છે. આ રીતે હા, એમ. ઉત્પત્તિમાં લઈ ગયો તો એ પણ આનું કારણ થાય. હેતુ એટલે કારણ, કારણ કે ઉત્પત્તિનું કારણ એ છે. રામ નામ રઘુ કરતો એ હેતુ. હા. અક્ષરોમાં રામ નામ પ્રાણ છે. કુશાનું, ભાનુ, હિમકર એ ત્રણેયમાંથી રામ નામ કાઢી નાખવામાં આવે તો તેમાં કોઈ કામ નથી રહેતું. અર્થ વગરના શબ્દો. ઓમ છે એ બધા મંત્રને શક્તિ આપવા એ છે. પ્રણવ. તેઓ કાંઈ કામના નથી રહેતા, તેમનામાં કાંઈ પણ તથ્ય નથી રહેતું. અહીંયા નામના ત્રણેય અવયવો બતાવવાનો એ આશ્રય છે કે રામ નામ જપવાથી સાધકોના પાપોનો નાશ થાય છે, અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. હા. અહીંયા તો તુલસીદાસજી મહારાજે વ્યાખ્યા કરી રામચરિત માનસને, એટલે રામ નામનું કીધું. બાકી કોઈ પણ નામ તમે લઈ લો, બધાને એટલી જ ઉર્જા ને એટલો જ પાવર. કેમ કે તમને ગમી ગયું એટલે તમારા માટે એટલી જ ઉર્જાવાન. એકેય નામની ઊંચું નીચું નથી. ઋષિ કરવો હોવું જોઈએ. અને આવડા બધા મહેનત કરીને મૂકીને ગયા, ઈવડાને કે આપણે કીધું નહોતું ને આપણે હાટું એને કઈ ઓલું નહોતું કર્યું. એને તો દયા કરી આપણી માથે કે ભાઈ હાલો આ સમાજને કાયમ લાગશે. મહેનત કરીને આપણે હાટું મૂકીને ગયા. એવડાને તો એની જોતથી શક્તિ મળી ગઈ હતી ને. બસ આપણને આ વામદેવ ઋષિ છે, ઘણા બધા ઋષિઓ નોખા મંત્ર આપીને ગયા. ઈ મંત્રને એને આગળ તો એની શક્તિ પૂરેપૂરી મળી ગઈ હતી. એને તો સમાજના કલ્યાણ માટે જ આપી ને. નહીતર ક્યાં જરૂર હતી એને દેવાની. હા, એમ. પૂરી શક્તિ મળી. પછી આને શું છે, આને તો દયા હતી કે આ બધાને લાભ મળવો જોઈએ. આપણે કેમ ગુજરાતના સરોવર ડેમ છે, હા, સરદાર સરોવર, દયા આવે કે આ ગુજરાત આપણો અંધકાર વાળું મટાડી દે કે ન મટાડી દે, એટલો એનો પાવર હતો. એટલે પછી તારે હું રસ્તો કર્યો, વાયર નાખવો પડે ને તાર. હા. તો આને અહીંયાથી ઋષિ મને વિચાર કર્યો, આનો રસ્તો કેમ કર્યો, બધા માણસ સુધી કેમ લાભ લે. પછી આનો ઢાંચો બનાવ્યો, પંચાક્ષર, નમઃ શિવાય, 5 અક્ષરની કઈ શક્તિ પૂછતી. અને ખબર ને આ કરો તો આ અક્ષર કાઢી નાખો, બેવો તો શક્તિ બદલી જાય છે, વધઘટી થાય. એટલે શક્તિ મેળવે પછી એનો ઢાંચો બનાવવા, પછી એ બનાવીને ઈચ્છાઓ એને આપે એટલે આમાં એ શક્તિ પ્રગટ થઈ જાય. ઓલા વાયરમાં આવે આ અક્ષરની માર્ગમાં મૂકી. ઘર્ષણ કરવાથી શક્તિ જાગૃત થાય, પ્રગટ થઈ જાય. આપણે કોઈ પણ લાકડું હોય, લાકડામાં અગ્નિ છે જ તે, પણ હવે અહીંયા મૂકી જો ને તમને ગમે એવી ટાઈટ લાગી હોય તો એ લાકડું કઈ ઓટોમેટિક જગવાનું છે. પણ ઘર્ષણ શું જગી ગયું તો ઠંડી ઉડાડી, અગ્નિ તો છે જ તે અંદર. હા, એમ. ગોળી લઈ લેવાની, મંત્ર રવાયો છે, નીકળા ક્યાં તો મારી પાસે નિરાકાર રૂપી અગ્નિ છે, પ્રગટ સીતારામ. હા, એ સાકાર રૂપે પ્રગટ થઈ જાય. એટલે કામ કરી છે કે ન કરી છે. એટલે જેમ દૂધમાં ઘી છે, જે કઈ પ્રક્રિયા ખબર છે, રોજ કેમ ચકમકમાં અગ્નિ છે, બધાને ખબર છે. તો આમાં બધામાં પરમાત્મા બધા રહેલા છે. એ નિગુણ રૂપે છે. સાકાર કરવા માટે આ મંત્ર કરવું પડે. મંત્ર લઈને મંત્રોથી અમારી સાકાર રૂપે પ્રગટ થાય. સાકાર રૂપે પ્રગટ થાય એટલે પોતાનો અંધકારને મટાડી દે અને પછી સમાનમાં મળી જાય. એટલું કામ છે.
અમુક વસ્તુ છે ને એ ખાલી બોલવાની ન હોય. ઓલી સોબે આપણે રોજ બોલીએ અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમેન સરાસરમ તત્પદમ દર્શિતમ તસ્મૈ ગુરુવે નમઃ. એ ખાલી બોલવાની નથી, તમારી અંદર અંકિત થઈ જવી જોવે કે જે વ્યક્તિ કોઈ પણ હોય સમાજ, કોઈ પણ દુનિયાનો કોઈ પણ એક વ્યક્તિએ તમને મંત્ર અથવા કોઈ પણ વસ્તુ આપી, દુનિયાને ગમે એવા કહેતા ગમે એવા માનતી હોય, તમારી માટે સ્વયં ભગવાન હોવા જોઈએ તો તમારું કામ થઈ જાય. 100%ની વાત. કામ કરે એમ. આ વસ્તુ તમારી માટે કામ કરી જાય. શ્રદ્ધા વિશ્વાસ પહેલો હોવો જોઈએ. બાકી તમે મને એમ કીધું, મેં તમને કીધું ભાઈ એલા અહીંયા ક્યાં ઈ ગયા ભારે કરી, તમે હલવાઈ ગયા, તમારો વિશ્વાસ ડગી ગયો એટલે કામ પૂરું થઈ ગયું, પછી કાંઈ ન થાય. આ વસ્તુ મોટી હોય. જાગૃતના અકાર માત્રા છે, સપનામાં મકાર માત્રા છે, સુષુપ્તિની વાયકા મકાર, હા. સપનામાં ઉકાર, ઉકાર, જાગૃતના અકાર, અકાર, તો પૂરી છે આ માત્રા છે. અમાત્ર. જાગૃત હતા હોય ને નેત્રસ્થાન હોય, વેખરી ભાષા હોય, સ્થૂળભોગ હોય, ચિરાય શક્તિ હોય, રજોગુણ હોય, અકાર માત્રા હોય, વિશ્વ અભિમાની છે. વિશ્વભિમાની. ત્રણ અભિમાની છે. વિશ્વ કૃષ્ણ પ્રાજ્ઞ, હા. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ, જાગૃત સપન સુષુપ્તિ. એટલે આખો ઓમકારનો પ્રણવ મંત્ર છે ને આખો શક્તિમય કરી છે. હમ. જે ત્રણ સ્થાન હોય. હા, કંઠસ્થાન. જાગૃતની વાયકા શું હોય? ચક્ષુ, હા. એનો તેજસ આવે છે. 14 ઇન્દ્રિય સાચીનો વ્યવહાર કરવો હોય એ જાગૃત છે, બાકી જાગૃત નથી. નથી, હા. એ કયો વ્યવહાર તૂટી ગયો તે સપનાવસ્થામાં છો. હા. આ એક આપણે ખાવામાં આવ્યું એટલે ખાધું તેની તાજી જાગૃત હતા. હા. ત્યારે કેવું ખાટું તીખામાં આવી ગયા તમે. હા. સપનાવસ્થા. સપનાવસ્થા લઈ ગયું. જાગૃત સોરી ક્લાસ પૂરી પણ વાયકા આવે એ જો. હા. જે સપનાવસ્થા હોય તો પ્રસન્ન થાય છે. આમાં મધ્યમાં વાળે છે. પ્રિય ભોગ છે, સૂક્ષ્મ ભોગ છે. ઉકાર માત્રા છે, વિમાન છે, સતો ગુણ છે. જ્ઞાન શક્તિ છે ભાઈ. સપનાવસ્થા હોય તો હૃદય શાંત છે. હા. વાણી છે પશ્ચિમથી વાણી છે. પશ્ચિમથી વાસા આનંદ ભોગ છે. દૈવ શક્તિ છે એટલે તમો ગુણ છે. તમો ગુણ. ઉકાર માત્રા છે એટલે પ્રાજ્ઞાભિમાન છે. એટલું જ્ઞાન છે. મુસ્લિમ માટે વધારે પૂરી કરવું એટલે પ્રમાણ એટલે લેવા જાય કે કોઈ પ્રમાણ મંત્રમાં લેવાવાળા ઓછા છે. પણ જે પૂરી અવસ્થા છે મધુરિતા છે, મુસુતાની કીધું. હા. પરાવાસા છે આનંદ ભોગ છે. એમાં પરાવાસા છે. શાર્યમાં એક ભાષા આવી દીધી. સ્થૂળમાં કઈ આવી? વેખરી. સપનામાં મધ્યમાં. સુષુપ્તિમાં પશ્ચિમથી. સૂર્યની માલિકા પરાવાણી. સુષુપ્તિ અવસ્થા મધુરિતા, પરાવાસા, આનંદ ભોગ. અર્ધ માત્ર છે. પ્રત્યેગાત્મા જે માન છે એટલું જ જ્ઞાન છે. આની એટલે પ્રમાણ લેવામાં આવે છે. એટલું સમજાય ગયું એટલે મેં તમે લીખીને આપણે આપવાની છે. જ્ઞાન અનુભૂતિ પણ થઈ ગયો. અનુભૂતિ થઈ અનુભૂતિ સહજ થઈ ગયો. એટલું જ જ્ઞાન છે, વધારે નથી. હું તો આપણે ખૂબ કરવો પડે. હા, એ તો શબ્દ પ્રજ્ઞા. ના, એ તો એટલું જ જ્ઞાન છે. માણસની મુક્તિની લાંબી પ્રોસેસ નથી, પણ જે પ્રગટ કરવું ને ઈ પ્રોસેસ છે કે જેનું ઘર્ષણ કરીને જાગૃત કરવું ઈ મોટી મહેનત છે. બાકી આમ લાંબી નથી. આપણે કોઈ પણ માણસ અનુષ્ઠાન કરે કે પુરુષરણ કરે એનું કારણ શું છે? પ્રગટ કરવા માટે જ તે. બાકી કઈ બીજી મહેનત નથી કરતો. રામ નામ જપવાથી સાધકોના પાપોનો નાશ થાય છે, અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, અંધકાર દૂર થઈને પ્રકાશ થઈ જાય છે, અશાંતિ, સંતાપ, બળતરા વગેરે મટી જાય છે અને શાંતિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. આવું છે રઘુનાથજી મહારાજનું રામ નામ. તેથી હું વંદના કરું છું. હવે આગળ ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે, વિધિ હરિ હરમય બેદ પ્રાણસો, અગુણ અનુપમ ગુણ નિધાનસો. બાલકાંડનો દુહો છે. આ રામ નામ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશમય છે. વિધિ હરિ સૃષ્ટિ માત્રની બ્રહ્મા, મહાદેવ અને હરિ વિષ્ણુ ભગવાન. હા. બ્રહ્માજી નો પૃથ્વીલોક આવી જાય. વૈકુંઠ અકાર માત્રા રજોગુણ. વિષ્ણુ છે સત્વગુણ છે. હા. ઉકાર માત્રા છે. મકાર માત્રા છે. તમો ગુણ છે. એ બધું આવી જાય આમાં. મોટો વિસ્તાર થાય આમાં. એટલે અહીં બતાવે છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશમય છે. વિધિ, હરિ અને હર સૃષ્ટિ માત્રની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહાર કરવા વાળી આ બધી ત્રણેય શક્તિઓ છે. એમાં બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિની રચના કરે છે, વિષ્ણુ ભગવાન પાલન કરે છે અને શંકર ભગવાન સંહાર કરે છે. સંસારમાં રામ નામથી વધીને કાંઈ નથી. સર્વ કાંઈ શક્તિ એમાં ભરી છે. એટલા માટે સંતોએ કહ્યું છે
રામદાસ સુમિરણ કરો રિદ્ધ સિદ્ધ યાકે માય. રિદ્ધિ સિદ્ધિ સર્વ કાંઈ એની ભીતર ભરી પડી છે. વિશ્વાસ ન હોય તો રાત દિવસ જપ કરીને જુઓ, બધા કામ થઈ જશે, કોઈ કામ બાકી નહીં રહેશે. અખતરો કરી જુઓ, ખાધા વગર તો ખબર પડે નહીં, રોજનું છે આ. નગર મેં વાત કરી હતી 82 માં એક માળી અખતરો કર્યો હતો, હવે થાકી ગયા, આમે મરી ગઈ ને આમે મરી ગઈ. રૂમમાં જઈને બેસી ગયા હતા. હવારમાં સ્વયં સાક્ષાત સીતારામજીના દર્શન થયા હતા. અને ગીતા પ્રેસમાં એ અંક લખાણેલો છે. અને કોઈને એમ કે ભાઈ માળીને મળેલા કોઈ જીવે તો હાલમાં 2-3 માચમાં જીવે, કે અમે એને દર્શન કરેલા. અયોધ્યામાં બની ગયેલી ઘટના 24 કલાકમાં. એની વિધિ છે થોડીક, કે ભાઈ તમે અંદર ગયા તો કેવી રીતનું શું કરવાનું એમ. અને કાં તમને ભરોસો, તમે એમ કહો, તમે નક્કી કરી લીધું કે હું ભગવાન સિવાય કોઈ પાસે લઉં નહીં, તો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ બેહવાની, તમારે બેહવાની પૂરી તૈયારી હોવી જોઈએ. કે હવે પ્રાણ જાય તો ભલે જાય, બાકી બીજા અમે લાંબો હાથ ન કરો, એને દેવું પડે. તમારી બધી વ્યવસ્થા એ કરી ગઈ, પણ આપણો ભરોસો ન રહેતો. આપણે સવારમાં ભરોસો નક્કી કરીએ ને 4 વાગે ને ગોતવાનું શરૂ કરીએ કે નહીં ભેગું થાય. આપણો ભરોસો આવો છે. આ રામનામ વેદોનો પ્રાણ સમાન છે, શાસ્ત્રોનો અને વર્ણમાળાનો પણ પ્રાણ છે. પ્રણવને પ્રાણ માનવામાં આવ્યો છે. પ્રણવ 3 માત્રા વાળો ઓમકાર વહેલો પ્રગટ થયો, તેનાથી ત્રિપદા ગાયત્રી બની અને તેનાથી વેદત્રય બન્યા. ઋક, સામ અને યજુ એ 3 વેદ મુખ્ય છે. આ ત્રણેયનું પ્રાગટ્ય ગાયત્રીથી, ગાયત્રીનું પ્રાગટ્ય 3 માત્રા વાળા ઓમકારથી, અને ઓમકાર પ્રણવ સૌથી પહેલા થયો. આ રીતે ઓમકાર પ્રણવ વેદોનો પણ પ્રાણ છે. અહીંયા રામ નામને વેદોનો પ્રાણ કહેવામાં તાત્પર્ય એ છે કે રામ નામથી પ્રણવ થાય છે. પ્રણવમાંથી ર કાઢી નાખો તો પ્રણવ થઈ જશે, અને પ્રણવનો અર્થ ઢોલ થઈ જશે. એવી જ રીતે ઓમમાંથી મ કાઢી નાખીએ ને ઉચ્ચારણ કરો તો શોકનો વાસક થઈ જશે. પ્રણવમાં ર અને ઓમમાંથી મ કહેવું જરૂરી છે, એટલા માટે આ રામ નામ પણ વેદોનો પ્રાણ છે. અગુણ અનુપમ ગુણ નિધાન સો. આ રામ નામ નિર્ગુણ અર્થાત ગુણ રહિત છે. સત્વ, રજ અને તમથી અતીત છે. ઉપમા રહિત છે અને ગુણોનો ભંડાર છે. દયા, ક્ષમા, સંતોષ વગેરે સદગુણોનો ખજાનો છે. નામ લેવાથી આ બધા આપોઆપ આવી જાય છે, લાવવા નથી પડતા. તમે શરૂઆત કરો ને, એટલે શરૂ કરવાની સાથે તમારી આ જો ખરાબ કામમાં પ્રવૃત્તિ થયા હોય, કોઈ દારૂ પીવા વાળો બેઠો હોય, એની પડખે આપણે બેહવાનું શરૂ કરીએ ને, પછી આપણે કહેવું ન પડે, અને એને આપણને ન કહેવું પડે. 15 દી આપણે ઘૂંટડો લેતા થઈ જાય, કેમ કે એનો વાન ન પણ હાન આવી જાય. એમ તમે હારા કોઈ પણ કામમાં જતા હો તો તમારે લાવવું ન પડે. અમુક સદગુણ ઓટોમેટિક આવે, અને દુર્ગુણ ની હારે હો તો એ ઓટોમેટિક જ આવે. આ બધું કપડા હોય ને, એને ઓલા પર ટીંગાડી ગયો, એને કાંઈ નહીં કરવાનું, મેલા કરવામાં મહેનત ન કરવી પડે, ધોવામાં જ મહેનત કરવી પડે. મેલા તેના છે થઈ જાય. એટલે કાંઈ જીવનમાં અપનાવવું હોય ને કાંઈ કરવું હોય તો બધાને જવાબ દેવો પડે, બધાનું સાંભળવું પડે, અને હોહરવું નીકળવું પડે. અને આમાં તમને હારા મોળા બધું કે તે આમાં બધું આવે, કેમ કે આ લાઈન જ એવી છે. બીજા હાવ ફડાકા મારવાના હોય ને તો કોઈને કાંઈ નહીં કે. ગામની કરવાની છે ને તો તમને કોઈ નહીં કે તમે હું કામ 12 વાગે બેઠા હતા. આમાં જ તમને પૂછે, ભાઈ ત્યાં બહુ કે તમે ભગત થઈ ગયા, પહેલો પ્રશ્ન આવે. રામ નામ અમૃતના સમાન છે. જેમ ઉત્તમ ભોજનમાં ઘી અને દૂધ મેળવી જો તો તે ભોજન ઘણું ઉત્તમ બની જાય છે, એવી જ રીતે રામ નામને બીજા સાધનોની સાથે કરો, સાહેબ ફક્ત રામ નામનો જપ કરો, એ આપણને ન્યાલ કરી દેશે. રામ નામમાં સમાન તો માત્ર રામ નામ જ છે. બધા સાધનોથી શ્રેષ્ઠ નામના 10 અપરાધો બતાવવામાં આવ્યા છે. નામની સાથે કોઈની ઉપમા આપવામાં આવશે તો નામ અપરાધ થઈ જશે. એકબીજા નામથી એકબીજા સળિયાતું નથી, નીસુય નથી. અને કળિયુગમાં નારદજીએ કીધેલું છે, નારદજીનું ભક્તિ સૂત્રમાં બતાવેલું છે, કલી કેવલે નામ આધારા. એમ રામચરિત માનસમાં તુલસીદાસજી મહારાજે કીધેલું છે. પછી કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં એમાં તો બહુ બધું આપેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં એક જ મોટામાં મોટું કોઈ સાધન હોય તો નામ. બીજી એકે વસ્તુને શ્રેષ્ઠ ન બતાવી. યોગ છે, સ્વાધ્યાય છે, તપ છે, જપ છે, બીજી એકે વસ્તુ નહીં. આનાથી મોટું કોઈ નથી એમ બતાવેલું છે કળીકાળની અંદર. કેમ કે ખાલી તમે નામ જપ કરવાથી તે તમારા અનંત જન્મોના પાપોનો ધ્વંસ થઈ જાય. આપણે 15 મિનિટ કરીએ, ભલે એમ કહો તમે પરાણે કરતા હશો, પરાણે તાળી પાડતા હશો,
પણ એ તમારું કલ્યાણ કરે કરે ને કરે ને કરે, એમાં ફગે નહીં. નામનો એટલો મહિમા છે. ભગવાન શ્રી રામ સબરીના આશ્રમ પર પધાર્યા અને સબરીને કહેવા લાગ્યા, નવધા ભગતિ કહું તોહી પાહી, સાવધાન સુનું ધરુમન માહી. અરણ્યકાંડ નો દુહો છે. હું તને હવે પોતાની નવધા ભક્તિ કહું છું, ધ્યાન દઈને સાંભળ. ધારણ કર નવધા ભક્તિ કહીને અંતમાં કહે છે, સકલ પ્રકાર ભક્તિ દ્રઢ તોરે, તારામાં બધા પ્રકારની ભક્તિ દ્રઢ છે. સબરીને ભક્તિના પ્રકારોની ખબર જ નથી. 9 પ્રકારની ભક્તિ કેવી આવે એમ નહોતી ખબર, પણ બધી એમાં આવી ગઈ હતી. નતર તો ભીલડી હતી ને ભાઈ, જંગલમાં રહેવા વાળી હતી, એને તો હું ખબર નહોતી. એને તો એક વસ્તુના એક ઋષિ આવી ગઈ હતી ને નીકળી ગઈ હતી. પણ પૂર્વનું કઈક ભજન હતું ને સામે એવા માતંગ ઋષિ જેવા ગુરુ મળી ગયા, એટલે કામ ન થઈ ગયું. સેવા જ કરી હતી, બીજું કઈ નહોતું. 9 પ્રકારની ભક્તિ પ્રગટ થઈ ગઈ હતી. એટલે ભાવ નિર્મળ હોવો જો, મતલબમાં ભક્તિમાં હંધાઈથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સાધન હોય તો ભાવ છે. હાલો હું જાઉં છું ને મને કોઈ પૂછ્યું તમે ક્યાં જાવ છો, અથવા તો કોઈ કીધું તો હું એમ કહું તમે તમારાથી કોઈ મણ અહીં પોગતું હોય તેમાં નુકસાની ખરી કઈ? તમને કાંઈ નુકસાન કહેવાય? હું મારું એવું માનવું છે, બીજા જે માનતો હોય હું એવું માનું કે મારા જીવનમાં હું જન્મ લઈને પૃથ્વી માથે આવ્યો અને જો આવી બધું માધ્યમ મળ્યું, આવા ગુરુ મળ્યા, આવો બધો સંયોગ મને કુદરતે આપ્યો હોય ને મારાથી એક માણસનું જીવન બને ને તો હું એમ કહું કે મારું જીવન અહીં ફેરો આવ્યો ને સફળ થઈ ગયા એમ માનું. બોલો તો હવે એટલા બધા માણસોને અહીંયા જો અહીં આવવાનું કેન્દ્ર મળતું હોય તો આનાથી મોટું તમને પુણ્ય શું મળે? શાસ્ત્રોમાં કીધેલું છે ને આંગળી સિંજાનું પુણ્ય છે, તો તમે કોઈને અહીંયા સુધી પોગાડી ગયો એનું પુણ્ય શું હોય? નવધા ભક્તિ તેની ભીતર આવી ગઈ. કયા પ્રભાવથી? રામ નામના પ્રભાવથી. એવી તેની લગ્ની લાગી હતી કે રામ નામ જપતા રહીને રામજીના પધારવાની પ્રતીક્ષા નિરંતર કરતી જ રહી. આ જ કારણે ઋષિ મુનિઓને છોડીને સબરીના આશ્રમ પર ભગવાન જાતે પધાર્યા છે. ઓલા બધા એમ કહેતા કે અમારે ઓલે આવશે, અમારે ઓલે આવશે, અમે એટલું તપ કર્યું, અમે એટલું તપ કર્યું. ભગવાને પૂછ્યું એને પણ ગયા ઓલા પર, સબરી પાસે પેલા ગયા કે ભાઈ મૈયા ભક્તિ હતી, સ્વયં જવું પડ્યું. ઓલા બધા મહાજ્ઞાની હતા એને અહમ માર્યા કે અમારે ઓલે આવશે. થોડા ગોગળી જાય તો કામ થઈ જ્ઞાન પૂરું ના મોકલવા ભેટ. અને પછી ઉદ્ધવજી એ કીધું ને કે ભાઈ મને વૃંદાવન નો કોઈ વાડીનો વેલો બનાવજો, કે હવે જન્મ લો ને તો અહીંયા મને જન્મ આપજો, પછી કે બીજે ક્યાંય હવે નથી જવું એમ. ને આટલી વિહવળતા પ્રેમ હતો એમ. ઘરનું મકાન હોય અને બગીચા બનાવશે પશુ પંખી વૃક્ષો બનાવવા જવું તો આવે. હા ભાવ થઈ ગયો. કૃષ્ણ ભગવાન ને ઉદ્ધવજી એ કીધું એના પ્રસંગમાં કહે છે કે તમે મને છેતરી ગયા કે કેમ? એ કે સ્વયં અખિલ બ્રહ્માંડ નો માલિક મારે આ રહ્યો અત્યાર સુધી, અને પ્રેમ હું છે મને કીધું નહીં કે એમ છે. આ ભક્તિ વસ્તુ એવી છે. એટલે રામ નામ જપવા વાળા જેટલા સંતમાં, એટલે સબરીના આશ્રમ પર ભગવાન જાતે પધારે. ગુણ નિધાન સો, આ નામ ગુણનો ખજાનો છે. માનો રામ નામ લેવાથી કોઈ ગુણ બાકી નથી રહેતો. અજાણતા જ તેમનામાં સદગુણ સદાચાર આપોઆપ આવી જાય છે, લાવવા નથી પડતા. રામ નામ જપવા વાળા જેટલા સંત મહાત્મા થયા છે તમે વિચાર કરીને જુઓ, તેમનામાં કેટલી રિદ્ધિ સિદ્ધિ, કેટલી અલૌકિક વિલક્ષણતા આવી ગઈ હતી. રામ નામ જપમાં અલૌકિકતા છે, ત્યારે તેમનામાં આવી નહીં તો ક્યાંથી આવત. એટલા માટે આ રામ નામ ગુણનો ખજાનો છે, એ સત્વરજ અને તમથી રહિત છે અને ગુણોની સહિત પણ છે, તેમજ વ્યાપક પણ છે. અહીંયા આ રીતે રામ નામ ર અને આ મ એ ત્રણેય અક્ષરોના મહિમાનું વર્ણન થયું અને ત્રણેયનો મહિમા કહીને તેમની વિલક્ષણતા બતાવી. અહીંયા સુધી રામ નામના અવયવોનું એક પ્રકરણ થયું. હવે ગોસ્વામીજી મહારાજ રામ નામનો મહિમા કહેવાનો પ્રારંભ કરે છે. અહીંયા ગોસ્વામીજી મહારાજ તુલસીદાસજી કહે છે, હા મેં શિવાનંદ સ્વામીએ કીધેલું છે, શિવ નામ જો ઉસારે
ભવ દોષ રોગ હતા 3 જન્મોના પાપનું એકવાર શિવ કહેવાથી વયો જાય એમ કહે છે. ભાગવતમાં આવે ભાગવતમાં કીધેલું છે. અને અહીંયા શિવાનંદ સ્વામી આપણે જેનું તમને કદાચ ખ્યાલ હશે આ દવાખાનું છે આપણે ઓલું આંખું ના નાના અત્યારે બધા નથી લઈ જતા ફ્રીમાં કરાવવા જાય મોતિયા ને ઉતરાવા જાય વીરનગર જે એવા એની 150 હોસ્પિટલ શિવાનંદ સ્વામીની 500 વર્ષ પહેલા થઈ ગયેલા છે મહાપુરુષ 150 હોસ્પિટલ આંખની. હા સંન્યાસ લઈ લીધેલો અને એટલું બધું એને એની માથે વિશ્લેષણ કરેલું એની માથે બોલેલા શિવાનંદ સ્વામી. ક્યારેક હું લાવી એનું પુસ્તક છે મારી આગળ નામ માથે મહાદેવનું બહુ ગજબ આપેલું છે બહુ ભાવ એમ. સદગુરુદેવ કી જય.